السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو بڑی کمال کی ہے۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور پنڈت کے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک نوجوان لڑکے کے پاس ایک عورت انٹرویو لے رہی ہے، یا کیسا کہتے ہیں میڈیا والی ہے، جو اس سے پوچھ رہی ہے اس نوجوان سے کہ کیا کرنا چاہیے، آپ کو بھگوان کے اوپر یقین ہے یا نہیں، مسجدیں بنانی چاہیے یا مندر بنانا چاہیے۔ تو ناظرین، اس نوجوان نے بڑے کمال کی بات کہی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھگوان سے زیادہ مجھے ایک اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم آپ کو اسی حوالہ سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسجد بننی چاہیے، مندر بننا چاہیے؟ مسجد بننی چاہیے، مندر تو کافی ہو رہے ہیں۔ مسجد کیوں بننی چاہیے؟ یہ مندر میں تو ہے، مطلب وہ تو ایک ہوگی، مطلب یہ جو وہاں پہ دان وغیرہ وغیرہ سو بات ہے۔ اچھا، یہ سسٹم ہے۔ مسجد کس لیے بننی چاہیے؟ مسجد وہاں پہ اچھی خاصی اپنی دعا کریں گے، وہ اچھی چیز ہے۔ جب پہلے وہاں پر مندر تھا، دیکھیے پہلے وہاں پر مندر تھا جس کو توڑ کر 11ویں مسجد بنائی گئی تھی، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسجد ہی بننی چاہیے؟ جی مجھے مندر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیوں مندر میں کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے مورتی پوجا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ بس ایسے ہی ہے۔ بتائیے تو۔ بس میں اپنی سوچ ہوا ہے۔ آپ کو اللہ پہ زیادہ بھروسہ ہے؟ نہیں، جو اللہ ہوگا نا وہ ایک مورتی پوجا نہیں ہے، اچھا، وہ ایک خدا ہے، مطلب وہ خدا۔ اور بھگوان کیا ہے؟ بھگوان تو بھگوان ہے، بس یہ دھرتی ماٹی آسمان یہ بھگوان ہے۔ مطلب آپ کو مسلم دھرم کے جو ہے جی ان کے بھگوان پر زیادہ؟ ہاں جی، مجھے انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ ہے اللہ پہ زیادہ وشواس بالکل ہے۔ بھگوان پر نہیں؟ بھگوان تو کیا تو رام ہے، پانی بھگوان ہے، یہ آسمان ہوا بھگوان ہے، اور کیا بھگوان ہے بتاؤ؟ خدا الگ ہے، بھگوان الگ ہے۔ خدا الگ ہے، بھگوان الگ ہے۔ آپ کو خدا پہ وشواس ہے، بھگوان پر نہیں؟ بھگوان پر میں نے بولا لیکن مجھے مندر میں اور مورتی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو مسجد میں انٹرسٹ ہے؟ مسجد میں انٹرسٹ ہے مجھے، کیونکہ وہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے، اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں، میرا من چاہتا ہے، لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو۔ بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے۔ مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، مولا الفضل قلوب، غارمون جو قرض دار ہے وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل۔ لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اپنے باقی پیسے سے بنائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں، کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ مسجد ایک فرض ہے، مسلمان خود اپنے پیسے سے، نہ کہ زکوٰۃ سے، اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے، نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے، جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے، وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے ہیں، یہ ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس بات میں مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور
جو مانتے ہیں اور اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. تو کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں. عام ہندوستانی، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے. یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پڑھانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے. صرف مسجد کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا. پھر ہی آپ، کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے، آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے، ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیوبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھرم کے لیے، جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچن کے لیے بائبل، یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے. سر تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ایسا کتاب ہے، کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کی انسٹرکشن مینوئل کتاب ہے، قرآن مسلمان کی کتاب ہے، انسٹرکشن مینوئل ہے، تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی. نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے باقی کتاب نہیں ہے. اب یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں. کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے.
जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गए 24,000 श्लोक। आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारी किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है भाई साहब? जी सर मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बोला है, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? ना वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर एक है? मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं?
वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है, नातस्य प्रतिमा अस्ति। तो वो सर ईश्वर का कोई अक्ष नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं, तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं? भाई साहब का सवाल है, अगर ईश्वर का कोई अक्ष नहीं है तो हम भक्त होकर दाढ़ी मूछ क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्ष नहीं है, हमारा तो अक्ष है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन आइए इसी हवाला से हम एक बड़ा ही कमाल का एक वाक़या देखते हैं, बड़ा ही प्यारा वाक़या है। अब देखेंगे अबू जाल जो इस्लाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसी का बेटा है, उसका नाम है इक्रमा बिन अबी जाल। जबकि आपको नाज़रीन पता है कि इक्रमा ने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। अब ये इक्रमा अभी दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, तो आप देखें कि ये एक कश्ती के अंदर सवार है, कश्ती के अंदर सवार है और कश्ती अनकरीब ऐसे है कि जैसे अभी ये डूब जाएगी। तो कश्ती के मलाह ने एक बड़ी कमाल की इसको बात कही, कहने लगा कि इक्रमा से कहने लगा कि बात ये है कि आज आपके लात मनात उज़्ज़ा किसी काम नहीं आएंगे। आज अगर काम आएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रब ही काम आएगा। उस रब के ऊपर पुख्ता ईमान रख लो, उसके ऊपर पूरा यकीन रख लो। तो इक्रमा बिन अबी जाल कहने लगा ठीक है मैं देख लो, तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब मुझे आज बचा लेता है तो मैं फिर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। तो नाज़रीन तो आइए नाज़रीन इसी वाले से हम चलते हैं कि अब इक्रमा बिन अबी जाल ने जब इतनी बात की है तो अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमाई है, हिफाजत फरमा के उसको किनारे पे लगाया है। अब किनारे पे लगाया तो जब ये चीज़ देखी है, अब देखिए नाज़रीन पता ये चलता है कि जितनी जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सुनती है, इनके दुनिया के ये जो लोग हैं जिनको ये पूजते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, ना तो ये सुनते हैं, ना ये बोलते हैं, ना ये खाते हैं, ना ये पीते हैं, लेकिन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो हर इंसान की पुकारों को सुनती है। कोई इंसान जिस मर्जी बोली में पुकारे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसकी पुकार को सुनती है। तो नाज़रीन यकीन मानिए अगर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान हो जाए तो बंदा कामयाब है। अगर ईमान नहीं है तो समझ लो उसके लिए ज़िंदगी वीरान, उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान ना हो। तो जैसा कि आप किताबुल कबायर निकालेंगे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने बड़ा कमाल का एक वाक़या लिखा है। वो कहते हैं कि एक मुसलमान था, वो मुअज्जिन था और वो छत पे चढ़ के पुराने वक्तों की बात अजान दे रहा था। जब उसने हय्या अल फलाह कहा तो उसकी नज़र साथ वाले घर में पड़ गई और वहाँ पे खूबसूरत उसने लड़की को देखा। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह लिखते हैं अपनी किताबुल कबायर के अंदर, कहते हैं जब उसकी नज़र पड़ी है खूबसूरत लड़की की तरफ साथ वाले घर में, तो वो अजान के आके उस घर चला गया। वो उसे जाकर कहने लगा मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। उसने कहा, लड़की ने आगे से कि नहीं आप मेरे साथ शादी करेंगे। तो फिर आगे से ये नौजवान क्या कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस लड़की ने क्या कहा, कहने लगी मैं तो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो वो कहने लगा अगर आप ये बात है तो मैं ईसाई होने के लिए भी तैयार हूँ। अब उसने ईसाईयत तो इख्तियार कर ली और जैसे ही वो वापस आने लगा तो वो गिर गया, उसकी गर्दन का ये जो हड्डी है वो टूट गई। कहते हैं ना पंजाबी में, मन का टूट गया। ना उसके पास ईमान रहा, ना उसके पास जान रही। उसने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली और आखिरत भी बर्बाद कर ली। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें पुख्ता यकीन एक रब्बुल आलमीन के ऊपर ही अल्लाह पाक हमें रखने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।